गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुजित तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डे नक भिडियो पर नजर पकईबा तेबे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 आरंभ है स्वयं योजना युवपीढ़ी को युवा उद्योगी परिणति करने राज्य सरकार नुआ योजना स्वयं लाभजनक व्यवसाय बिना सुधर 1 लाख टंका ऋण देवाकू सरकार व्यवस्था करिसेंती। सरकार देथिबा ऋण अर्थ नुआ किंबा पुराना व्यवसाय बढ़ी पारिबे ऋण सुध लाभ बहन करि पारिबे सरकार ऋण पाई कोनसी बंधक रखिबाकू पड़िबो नाही किंबा प्रोसेसिंग फी देवाकू पड़िबो नाही। एथिपाई आज ठारे ऑनलाइन आवेदन आरंभ होईचे योग्य व्यक्ति ऑनलाइन किंबा ऑफलाइन माध्यम रे आवेदन करि पारिबे। राज्य सरकार वेबसाइट स्वयं.odisha.gov.in रे आवेदन करें मो सेवा केन्द्र रे मध्य आवेदन करिवार सुविधा रही। परवर्ती खबर ओडिशा रे प्रबल खरा पाई नुआ नियम आनिले सरकार राज्यर विभिन्न स्थान रे ताती हठात वृद्धि पाई खरा पाई अंशुघात आशंका बढ़ी जाइछि। याको नजर रे रखी राज्य स्वास्थ्य विभाग समस्त जिला मानकु सतर्क करा जाइछि। एवं एक्शन प्लान एवं एसओपी जारी होइछि मार्च 1 रु जुलाई 31 तारिख पर्यंत। तेबे स्वास्थ्य विभाग पक्षरु कहुछि जे ग्रीष्म को नजर रखी 24 घंटिया जिला निरीक्षण यूनिट खोलिबा सहित जिला एवं ब्लॉक स्तर रे रैपिड रेस्पॉन्स टीम को प्रस्तुत रखा जाऊ। जिला मुख्य चिकित्सालय 6टी उपखंड रे 4टी एवं गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे 2टी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रे गोटे सज्जा संरक्षित रखा सहित एसी कूलर को सुनिश्चित करवा हेबो। मेडिकल कॉलेज गुड़िक आक्रांत संख्या को नजर रखी सज्जा संरक्षित रखा एवं सब हॉस्पिटल रे ओपीडी शिशु एवं संक्रमण वार्ड ओआरएस कॉर्नर खोलिबा सहित हिटस्ट्रोक गृह रे ओआरएस आईवी फुड्स मध्य रखिबा पई परामर्श दिया जायछि। परवर्ती खबर राज्य सरकार बड़ घोषणा राज्य में 34 नुआ एनएससी घोषणा राज्य सरकार बड़ घोषणा राज्य में नुआ विज्ञापित अंचल घोषणा कले ओडिशा सरकार एने मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षरु सूचना मिली। तेबे गतकाली करिसेंते ही मुख्यमंत्री बड़ निष्पत्ति राज्य में मोट 20टी जिले में 34 नुआ एनएससी नुआ विज्ञापित अंचल घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर आसंता एही तारीख रु देश रे लागू हेबो नुआ अपराधी आईन जुलाई 1 रु देश रे लागू हेबो नुआ अपराध आईन केंद्र सरकार एने अधिसूचना जारी करिसेंती। एथिरे कोहाजिछि जे ब्रिटिश काल भारतीय दंड सहित आईपीसी भारतीय स्वास्थ्य अधिनियम एवं आईपीसी संस्थार 3 नुआ अपराध आईन जुलाई 1 तारिख रु लागू हेबो जहाँकि हेउछि भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय स्वास्थ्य अधिनियम। परवर्ती खबर एमान को खाता को टंका पठेले सरकार जल्दी चेक करंतु घोषणा करिबार 15 दिन भितरे खाता को आसिला टंका जल्दी चेक करंतु घोषणा करिबार 15 दिन भितरे खाता को आसिला 25 रु 50% बोनस पढ़ेबे बोली घोषणा करथिले सरकार जहाँकि समस्त मध्य खुशी लहरी खेली जाइछि। जहाँकि समस्त ओडिशावासी खुशी खबर केन्दुपत्र तोलाली खुशी खबर केन्दुपत्र तोलाली नवीन सरकार नहीं बड़ निष्पत्ति केन्दुपत्र तोलाली बोनस बढ़िबा नै घोषणा करथिले बोनस को 25% रु 50% वृद्धि करिसेंती सरकार जहाँकि सरकार को निष्पत्ति उपकृत हेले 8,50,000 तोलाली एथिपे 98 कोटी टंका मंजूर करिसेंती सरकार। यह केन्दुपत्र बंदाली एवं सिग्नाल कर्मचारी को प्रोत्साहन राशि को मध्य सरकार बढ़ाई यह 2 गुणा वृद्धि करा जायछि जहाँकि आपण माने एबे चाहिए आपण अकाउंट को चेक करि पारिबे। परवर्ती खबर बदलिला विद्युत नियम केंद्र सरकार गतकाली बड़ पदक्षेप ग्रहण करी
ମହାନଗରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ରୁଫ୍ଟପ୍ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ବଢ଼ାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟମ 2020ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହାସଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମହାନଗରରେ ନୂଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ସଂଯୋଗ, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ସଂଯୋଗ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ 30 ଦିନ ସମୟ ଏବଂ ବହୁ ମହଲା ଫ୍ଲାଟରେ ସଂଯୋଗର ପ୍ରକାର ଚୟନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି ବୋଲି ଏବେ ମୋଦି ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଏହି ତାରିଖରେ ବଢ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ବର୍ଷର ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 2 ଥର କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଡିଏ ସଂଶୋଧନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆସନ୍ତା ହୋଲି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ତେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା ମାସରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡିଏ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସରକାର 4% ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୋଟ ଡିଏ 50%ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଏତିକି ହଜାର ଆଶାୟୀଙ୍କ ଲାଇନ୍। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରବଣ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 10,000ରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନ ଏଯାଏଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଣ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କ ନାମ ଲେଖାକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ। ଏଣିକି 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ ଶିଶୁ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020 ଏବଂ ଆର୍ଟିଇ ନିୟମ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା ବୟସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 2018 ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ MSP ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦାବିକୁ ନେଇ କୃଷକମାନେ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ସୀମାରେ ଗତ 11 ଦିନ ହେଲା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କିଛି କୃଷକ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ କୃଷକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର 1 କୋଟି ସହିତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ କୃଷକଙ୍କ ଋଣର ସୁଧ ଛାଡ଼ ଏବଂ ପେନାଲ୍ଟି ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଉଳ ଦରକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଧବାର ଦିନ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଖୁର କିଣା ମୂଲ୍ୟ 25 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ଚାଉଳର ରପ୍ତାନି ଉପରେ 20% ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଜାରି ରହିବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ 20% ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଦିନ ଆସିବ PM କିଷାନର 16ତମ କିସ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଜଡ଼ିତ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଚଳିତ ମାସରେ 16ତମ କିସ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ 2,000 ଟଙ୍କା କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ। PM କିଷାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ 28 ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ 16ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ KYC କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ KYC କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଅବଧିକୁ ପୁଣି 3 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ
ମଣିବେ ସେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଅବଧିକୁ ପୁଣି 3 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀମାନେ କାଳିଆ ସହାୟତା ପାଇବେ ବୋଲି ଏବେ ବାଟ ଫିଟିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ 63 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 18 ଲକ୍ଷ ଭୂମିହୀନ ପରିବାର 12,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି।